గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనము చర్చించబోయేటువంటి అంశం బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్లో స్థూలార్థ శాస్త్ర పరిధి ప్రాముఖ్యం గురించి చూద్దాం. ఇంపార్టెన్స్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ macroeconomics. Introduction to macroeconomics. Learning outcome to understand the meaning of macroeconomics, to understand the scope of macroeconomics, to understand the importance of macroeconomics. Meaning, scope and importance of macroeconomics we will discussing on today. First of all, microeconomics. Microeconomics is the study of how individual households and firms make decision and how they interact with one another in markets. Microeconomics is the study of how individual households and firms make decisions and how they interact with one another in markets. Macroeconomics. According to Shapiro, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. Macroeconomics deals with the economy as a whole. It studies the behavior of economic aggregates such as aggregate income, consumption, investment, and the overall level of prices. Macroeconomics deals with the economy as a whole. It studies the behavior of economic aggregates such as aggregate income, consumption, investment, and the overall level of prices. Major concerns of macroeconomics. Major concerns of macroeconomics: aggregate demand, aggregate supply, saving, inflation or deflation, economic growth, unemployment, trade cycle, international trade, economic planning, fiscal policy, monetary policy. Aggregate demand, aggregate supply, saving, inflation, deflation, economic growth, unemployment, trade cycle, international trade, economic planning, fiscal policy and monetary policy. సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై, పొదుపు, ద్రవ్యోల్బణము, ఆర్థిక మాంద్యము, ఆర్థిక వృద్ధి, నిరుద్యోగిత, వ్యాపార చక్రాలు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారము, ఆర్థిక ప్రణాళికలు, కోశ విధానము, ద్రవ్య విధానం మొదలైనటువంటి అంశాలన్నీ ఇక్కడ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. It explains the working of the economy as a whole. It examines the aggregate behavior of macroeconomics
entities like firms, households, and the government. Macroeconomics explains the working of the economy as a whole. It examines the aggregate behavior of macroeconomics entities like firms, households, and the government. It is very useful to the planner for preparing economic plans for the country's development. It is helpful in international comparison. It is helpful in international comparison. Its knowledge is indispensable for the policy making, for formulating macroeconomic policies such as monetary policy, fiscal policy, industrial policy, exchange rate policy, income policy, etc. It explains economic dynamism and intricate interrelationship among macroeconomic variables such as price level, income, output, and employment. Then scope of macroeconomics. Macroeconomics studies the concept of national income, its methods and measurement. Macroeconomics studies the problems related to employment and unemployment. Macroeconomics studies functions of money and theories relating to it. Banks and other financial institutions are also a part of its study. Macroeconomics studies the concept of national income, its methods and measurements. Macroeconomics studies the problems related to employment and unemployment. Macroeconomics studies functions of money and theories relating to it. Banks and other financial institutions are also a part of its study. Study of problems relating to economic growth, increase in per capita real income forms part of macroeconomics. Study of problems relating to economic growth or increase in per capita real income forms part of macroeconomics. Macroeconomics also studies trade among different countries, theory of international trade, tariff, production, etc. are subjects of great significance to macroeconomics. Macroeconomics also studies trade among different countries, theory of international trade, tariff, production, etc. are subjects of great significance to macroeconomics. This is the importance and scope of macroeconomics. అర్థశాస్త్రాన్ని సూక్ష్మ స్థూల అర్థశాస్త్రాలుగా 1933లో రగ్నార్ ఫ్రిష్ అనే ఆర్థికవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా విభజించాడు. సూక్ష్మార్థశాస్త్రము వైయక్తిక యూనిట్ల గురించి పరిశీలిస్తుంది. ఒక వినియోగదారుని సమతౌల్యము, ఒక వస్తువు డిమాండు, సప్లై, ఒక ఉత్పత్తి సంస్థ సమతౌల్యం మొదలైన వాటిని పరిశీలిస్తుంది.
సాంప్రదాయిక ఆర్థికవేత్తలు సూక్ష్మార్థశాస్త్రానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వీరి ప్రకారము ధరల యంత్రాంగం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపిస్తుంది. వస్తువుకున్న డిమాండ్ సప్లైల మధ్య సమతౌల్యాన్ని తెస్తుందని భావించారు. అందువల్ల సూక్ష్మార్థశాస్త్రాన్ని మరొక విధంగా ధరల సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి కూడా అంటారు. అందువల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో సార్వత్రిక అధిక ఉత్పత్తి కానీ కొరత కానీ ఉండదు. వనరులన్నీ సంపూర్ణంగా వినియోగించడం వల్ల సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది. అంటే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుందనే ప్రమేయం మీదనే సాంప్రదాయ సిద్ధాంతం చెప్పారు. పనితీరులు ఏ విధంగా పంపిణీ అవుతాయో సూక్ష్మార్థశాస్త్రం వివరిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తన వినియోగాన్ని తగ్గించి పొదుపు పెంచినట్లయితే రెండవ వాని ఆదాయం తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే అతని వ్యయమే రెండవ వారికి ఆదాయంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా అందరూ జాతీయ స్థాయిలో వినియోగాన్ని తగ్గించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో పొదుపులు పెరిగి లాభాలు రాక శ్రామిక వేతనాలు తగ్గించి సమిష్టి డిమాండ్ తగ్గి ఉత్పత్తి తగ్గి నిరుద్యోగ సమస్య ఏర్పడుతుంది. దీన్నే స్థూలార్థశాస్త్ర వైపరీత్యాలు అంటారు, మ్యాక్రో ఎకానమిక్స్ పారాడాక్సెస్. మరి 1929-30 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యంతోనే ఈ సమస్యకి సాంప్రదాయిక ఆర్థికవేత్తలు నమ్మినటువంటి ధరల యంత్రాంగం ఆర్థిక వ్యవస్థని సర్దుబాటు చేసుకోలేకపోయింది. సప్లై తనకు సరిపడే డిమాండ్ని తానే సృష్టించుకుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి జేబీసీ సిద్ధాంతం, ఏసీపీఓ యొక్క వేతన కోత సిద్ధాంతం నిరుద్యోగ నిర్మూలనకి పరిష్కారం చూపలేకపోయింది. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఆ సమయంలో 1936 సంవత్సరంలో జేఎం కీన్స్, జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్ రచించినటువంటి జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ అనే గ్రంథం ద్వారా దీనికి పరిష్కారం కనుగొనడం ద్వారా స్థూలార్థశాస్త్రానికి ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. 1931కి ముందు స్థూల ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు లేకపోలేదు. వ్యాపార చక్రాల సిద్ధాంతాలు, ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతము, స్థూలార్థిక సిద్ధాంతాలు, మిచెల్ కృషి ఫలితంగా జాతీయ ఆదాయపు అకౌంట్ల తయారీ 1920లోనే ప్రారంభమైంది. ఆడమ్ స్మిత్, రికార్డో, కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాల్లో స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణ ఉంది. కానీ సాంప్రదాయ ఆర్థిక విశ్లేషణలో ద్రవ్య సిద్ధాంతము, ధరల సిద్ధాంతం మధ్య తలుపులు కిటికీలు లేని గోడలు ఉండేవి అని చెప్పేసి కీన్స్ ఈ రెండు సిద్ధాంతాలని సమన్వయపరిచాడు. సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు జేబీసీ మార్కెట్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి స్వల్పకాలంలో జాతీయోత్పత్తి, ఉద్యోగితలో జరిగే మార్పులకి తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు. ఆ క్రమేణా స్థూలార్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాధాన్యం పెరిగింది. మరి స్థూలార్థశాస్త్ర పరిణామ క్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఇది కొత్తదేమి కాదు. చారిత్రకంగా పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రకృతి ధర్మవాదులు ఫిజియోక్రాట్స్ రచనలలో కనిపిస్తుంది. వీరిలో ఫ్రాంకో క్వినే 1758లో అర్థశాస్త్ర పట్టికలు, టేబుల్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ తయారు చేశాడు. దీనిలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయదారులు, భూస్వాములు, వర్తకుల మధ్య
వనరులు ఏ విధంగా పంపిణీ అవుతుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. పోతే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్, స్థూలార్థ శాస్త్రం అనేది మ్యాక్రోస్ అనే గ్రీక్ పదం నుండి మ్యాక్రో అనే ఆంగ్ల పదం వచ్చింది. మరి మ్యాక్రోస్ అనగా పెద్దది అని చెప్పేసి అర్థం. మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలోని పెద్ద పెద్ద అంశాలని, సమిష్టి అంశాలని స్థూలార్థ శాస్త్రం పరిశీలిస్తుంది. అంటే వివిధ వైయక్తిక యూనిట్ల సమూహ మొత్తాన్ని పరిశీలిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన మొత్తం జాతీయ ఆదాయము, మొత్తం ఉత్పత్తి, మొత్తం ఉద్యోగిత అనే అంశాలని పరిశీలిస్తుంది. అందుకే స్థూలార్థ శాస్త్రాన్ని మరొక విధంగా ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం లేదా ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సూక్ష్మార్థ శాస్త్రం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక కుటుంబం యొక్క వ్యయాన్ని పరిశీలిస్తే, స్థూలార్థ శాస్త్రం మొత్తం వ్యయాలని తీరుతెన్నులను పరిశీలిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సూక్ష్మార్థ శాస్త్రం అడవిలో ఉన్న ఒక చెట్టును గురించి పరిశీలిస్తే, స్థూలార్థ శాస్త్రం అడవిలో ఉన్నటువంటి చెట్లన్నింటినీ పరిశీలిస్తుంది. మరి స్థూలార్థ శాస్త్రం అంటే ఏందనే దానికి సంబంధించి వచ్చినటువంటి నిర్వచనాలలో గార్డ్నర్ యాక్లే, ప్రొఫెసర్ హ్యాన్సన్, ఆర్జిడి ఎలన్, కేఈ బోల్డింగ్ వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. గార్డ్నర్ ఏమంటున్నాడు అంటే, జాతీయ ఆదాయ స్థాయి, సాధారణ ధరల స్థాయి మొదలైన చలాంకాలని స్థూలార్థ శాస్త్రం విశ్లేషిస్తుంది. జాతీయ ఆదాయ స్థాయి, సాధారణ ధరల స్థాయి మొదలైనటువంటి చలాంకాలని స్థూలార్థ శాస్త్రం విశ్లేషిస్తుందని చెప్పేసి గార్డ్నర్ యాక్లే నిర్వచించాడు. పోతే ఉద్యోగితా స్థాయి, మొత్తము పొదుపు, మొత్తము పెట్టుబడి, జాతీయ ఆదాయము మొదలైన బృహత్ సంచయాల మధ్య సంబంధాలను పరిశీలించేది స్థూలార్థ శాస్త్రం అని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ హ్యాన్సన్ నిర్వచించాడు. ఇకపోతే స్థూలార్థ శాస్త్రం అనే పదబంధం భారీ మొత్తాల మధ్య గల సంబంధాలని అధ్యయనం చేస్తుందని చెప్పేసి ఆర్జిడి ఎలన్ నిర్వచించాడు. చివరగా స్థూలార్థ శాస్త్రం అనేది సంచయిత వ్యవస్థకి సంబంధించిన మొత్తాలను అధ్యయనం చేసేది స్థూలార్థ శాస్త్రం అని చెప్పేసి కేఈ బోల్డింగ్ పేర్కొన్నాడు. మొత్తం మీద స్థూలార్థ శాస్త్రం ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం, సాధారణ ధరల స్థాయి, వ్యాపార చక్రాలు, జాతీయ ఆదాయము, ఉద్యోగిత ఉత్పత్తి సిద్ధాంతంలో వినియోగ ఫలము, పెట్టుబడి అంశాలని పరిశీలిస్తుంది, అధ్యయనం చేస్తుందనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పోతే మరి స్థూలార్థ శాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యం ఏంటి చెప్పుకున్నట్టయితే ఇందులో ఒక 8 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, స్థూలార్థ శాస్త్ర అధ్యయనం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం ఉద్యోగిత, వినియోగము, పొదుపు, జాతీయ ఆదాయము, సాధారణ ధరల స్థాయి మొదలైన అంశాలు తెలుస్తాయి. ఇక రెండవది ఏంటంటే, స్థూలార్థ శాస్త్ర అధ్యయనం వల్ల వివిధ ఆర్థిక చలాంకాల మధ్య సంబంధం అనేది తెలుస్తుంది. అంటే ఒక చలాంకంపై మరొక చలాంకం ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుందో తెలియజేస్తుంది. వివిధ ఆర్థిక చలాంకాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది. ఒక చలాంకంపై మరొక చలాంకం ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుందో స్థూలార్థ శాస్త్ర అధ్యయనం వల్ల తెలుస్తుంది.
ఇక మూడవది ఏంటంటే దేశంలో పేదరికము, అధిక జనాభా, అల్ప ఉత్పాదకత మొదలైన వాటికి పరిష్కార మార్గాలను చూపడానికి స్థూలదశ అధ్యయనము దోహదపడుతుంది. ఇక నాలుగవది, స్థూలార్థ శాస్త్రం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వ జోక్యం యొక్క ఆవశ్యకతని తెలుసుకోవచ్చు. ఐదవది, స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణలో ఆదాయ సిద్ధాంతము, ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము, ధరల సిద్ధాంతము, ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతము, వ్యాపార చక్రాలు, వడ్డీ సిద్ధాంతాలలో వచ్చే మార్పుల వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా మార్పు తీసుకురావాలో వివరిస్తుంది. ఆరవది, బోల్డింగ్ అభిప్రాయ ప్రకారము సూక్ష్మార్థ శాస్త్రము అడవిలో ఒక్కొక్క చెట్టుని విశ్లేషిస్తే స్థూలార్థ శాస్త్రం అడవిలోని చెట్లన్నింటినీ విశ్లేషిస్తుంది. అందువల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలోని సమస్త చలాంకాలని తెలుసుకోవచ్చు. ఏడవది, వాస్తవ ద్రవ్యోల్బణానికి కారణాలని స్పష్టపరుస్తుంది. చివరగా 8, జాతీయోత్పత్తి, తలసరి ఆదాయము, జీవన ప్రమాణాలని స్థూలార్థ శాస్త్రం అనేది విశ్లేషిస్తుంది. ఇది స్థూలార్థ శాస్త్రం యొక్క ప్రాధాన్యం. తర్వాత స్థూలార్థ శాస్త్రం యొక్క పరిధి ఏంటి, లిమిట్స్, స్కోపు. ఇందులో కూడా ఒక 9 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, స్థూలార్థ శాస్త్ర పరిధి విస్తృతమైంది, రోజు రోజుకి విస్తరిస్తూ మర్రి చెట్టు ఊడల్లా బహు విస్తృతమైంది. రెండవది, స్థూలార్థ శాస్త్రంలో ప్రతి అంశంలోనూ అన్ని యూనిట్లు సజాతీయమైనవిగా భావించడం జరుగుతుంది. అంటే వాటిలో అంతర్గత పరిస్థితి విస్మరించడం జరుగుతుంది. ఇక మూడవది, జాతీయ ఆదాయము, జాతీయోత్పత్తి, జాతీయ వినియోగ వ్యయము, సమిష్టి డిమాండు, సమిష్టి సప్లై, పొదుపు, పెట్టుబడి, వ్యాపార చక్రాలు, ఉద్యోగిత స్థాయి మొదలైన అంశాలు చర్చించబడతాయి. ఇక నాలుగవది, పేదరిక నిర్మూలన, నిరుద్యోగ నిర్మూలన స్థూలార్థ శాస్త్రంలో చర్చిస్తాం. ఐదవది, ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక వినియోగదారునికి కానీ ఒక ఉత్పత్తిదారునికి కానీ ప్రయోజనకరంగా ఉన్నటువంటి అంశము సమిష్టి విశ్లేషణలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెప్పలేం. ఒక వినియోగదారుడు సంతృప్తి చెందాడంటే మిగతా వాళ్ళంతా సంతృప్తి చెందినట్టు అనుకోవడం సరికాదు. ఒక సంస్థకి లాభాలు వస్తున్నాయంటే మిగతా సంస్థలన్నిటికీ లాభాలు వస్తాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం కూడా సమంజసం కాదు. అందుకే ఒక వినియోగదారుని కానీ ఒక ఉత్పత్తిదారుని కానీ ప్రయోజనకరంగా ఉన్నటువంటి అంశము సమిష్టి విశ్లేషణలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెప్పలేము. తర్వాత ఆరవది, ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తంలోని మార్పులకి అన్ని రంగాలపైన ఒకే విధమైనటువంటి ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు. ధరల స్థాయి పెరిగినప్పుడు అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరిగిన అవసరం లేదు. అందువల్ల తప్పు అవగాహన వచ్చేస్తుంది. ఉదాహరణకి వ్యవసాయ వస్తువుల ధరలు పెరిగి పారిశ్రామిక వస్తువుల ధరలు తగ్గినా సమగ్ర ధరల స్థాయి మార్పు ఉండకపోవచ్చు. లేదా పారిశ్రామిక వస్తువుల ధరలు పెరిగి వ్యవసాయ వస్తువుల ధరలు తగ్గినా సమగ్ర ధరల స్థాయి మారకపోవచ్చు. ఏడవది, సమిష్టి అంశాలను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు
వాటి మధ్య సజాతీయత, ఒకే విధమైన లక్షణాలు లేకపోతే సగటు విలువ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వాస్తవాలని తెలుపజాలదు. అంటే సమిష్టి అంశాలు అంటే మొత్తం అంశాలను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు వాటి మధ్య సజాతీయత అంటే ఒకే విధమైనటువంటి లక్షణాలు లేకపోతే సగటు విలువ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వాస్తవాలని తెలుపదు. తర్వాత 8, స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణ అనేది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు బాగా వర్తిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఈ స్థూలార్థిక విశ్లేషణ అంతగా ఉపయోగపడదు అనేది ఒకటి. తర్వాత 9, ఒక వ్యక్తి తన బ్యాంకు ఖాతాలోని డిపాజిట్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకునవచ్చు, కానీ బ్యాంకు డిపాజిట్దారులందరూ ఒకేసారి డిపాజిట్లో విత్డ్రా చేసుకుంటే బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ఒక వ్యక్తి తన బ్యాంక్ ఖాతాలో డిపాజిట్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, కానీ బ్యాంకు డిపాజిట్దారులందరూ ఒకేసారి డిపాజిట్లు అన్నింటి విత్డ్రా చేసుకుంటే బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి మూతపడతాయి. ఈ విధంగా స్థూలార్థశాస్త్ర పరిధిలో ఒకటి విస్తృతమైనది, 2 స్థూలార్థశాస్త్రం ప్రతి అంశంలోనూ అన్ని యూనిట్లు సజాతీయమైనవిగా భావించడం జరుగుతుంది. 3 జాతీయ ఆదాయము, జాతీయ ఉత్పత్తి, జాతీయ వినియోగము, సమిష్టి డిమాండు, సమిష్టి సప్లై, పొదుపు, పెట్టుబడి, వ్యాపార చక్రాలు, ఉద్యోగిత స్థాయి మొదలైన అంశాలు చర్చిస్తుంది. 4 పేదరిక నిర్మూలన, నిరుద్యోగ నిర్మూలన స్థూలార్థశాస్త్రమే చర్చిస్తుంది. 5 ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక వినియోగదారునికి కానీ ఒక ఉత్పత్తిదారునికి కానీ ప్రయోజనకరంగా ఉన్నటువంటి అంశము సమిష్టి విశ్లేషణలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెప్పలేము. 6 ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తంలోని మార్పులకి అన్ని రంగాలపైన ఒకే విధానం ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు. ధరల స్థాయి పెరిగితే అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరగవసరం లేదు, అందువల్ల తక్కువ అవగాహన వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వ్యవసాయ వస్తువుల ధరలు పెరిగి పారిశ్రామిక వస్తువుల ధరలు తగ్గినా సమగ్ర ధరల స్థాయి మారదు. లేదా పారిశ్రామిక వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగి వ్యవసాయ వస్తువుల ధరలు తగ్గినా సమగ్ర ధరల స్థాయి మారదు. తర్వాత సమిష్టి అంశాలను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు వాటి మధ్య సజాతీయత, ఒకే విధమైన లక్షణాలు లేకపోతే సగటు విలువ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వాస్తవాలని తెలుపదు. తర్వాత స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు బాగా వర్తిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఈ విశ్లేషణ అంతగా ఉపయోగపడదు. చివరిగా, ఒక వ్యక్తి తన బ్యాంక్ ఖాతాలో డిపాజిట్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, కానీ బ్యాంకు డిపాజిట్దారులందరూ ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకుంటే బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ఇవి స్థూలార్థశాస్త్రం యొక్క పరిధి గురించి చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఈరోజు మనం స్థూలార్థశాస్త్ర పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, పరిణామం, స్థూలార్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత, స్థూలార్థశాస్త్రం యొక్క పరిధి అనేటువంటి అంశాల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అందరూ ఆన్సర్ చేయాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను.